Very good afternoon to all. As Shivaka ma'am said that it is the weekly online workshop. That is over varamum ஒரு eminent speaker மூலமா we approach to be very precious students ஓட டோர் ஸ்டெப்ல நம்ம வந்து ஒர்க் ஷாப் கண்டக்ட் பண்றோம். அதுல இதோட சக்சஸ்ஃபுல் பாத்தீங்கன்னா 56th வீக் நம்ம டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த ஒர்க் ஷாப் வந்து ஸ்டேட் ப்ராஜெக்ட் டைரக்டரேட் ரூசா கண்டக்ட் பண்றாங்க. The purpose of the workshop, you know that is after the end of the workshop what you realize. ஒரு பெரிய சேஞ்சஸ் இன் யுவர் மைண்ட், ஒரு பெரிய கேம் சேஞ்சிங் ஐ ஓப்பனா இருக்கக்கூடிய அந்த தீமோட தான் இந்த ஒர்க் ஷாப் நாங்க கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு எமினன்ட் ஸ்பீக்கரோட சேர்ந்து ஒரு காலேஜுக்கு நிறைய வி அட்ரஸ் ஒன் காலேஜ் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் ஆர்டர் டு கிரியேட் சம் எஃபெக்ட் இன் தேர் லைஃப். ஸோ இட்ஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் த ஒர்க் ஷாப் அண்ட் ஐ ஹாவ் டு like to thank to all for your cooperation in our successful traveling. Ma'am, please take forward. I take great pleasure in welcoming our guest speaker today, Ms Bhamathi IAS Retd, retired IAS officer. This is a great honor for us to have Madam with us. And inniki, I'm sure it's a rainy day in many other places. And this particular college, Tirunamale Namma inniki pesirukra college la, there is some TNPSC exams, collector is convening meetings, and this is the state across many educational institutions today. And still, Dr. Arun Kumar has taken great pains in instructing all students to be present in college, despite the fact that it was announced to be a holiday. So, Adela Thandi, Dr. Arun Kumar has taken effort. I thank him for extending such a cooperative hand. Thank you, sir, and I do thank your principal also, who is indirectly helping us in carrying out this particular program. I'd like to briefly introduce Bhamathi ma'am today to the audience present with us. Close to about 300 students are logged in right now. And இவங்களுக்கு Bhamathi ma'am இன்னும் ஒரு 5 minutesல யாருங்கிறது அவங்களுக்கே தெரிய வந்துரும் with the presentation that she is going to be making. And she will definitely be taking us through the journey of her life and career professionally. என்னெல்லாம் அவங்க சந்திச்சிருக்காங்கங்கிறது is what the topic means to us. Human traffickingங்கிற ஒரு aspectக்கு she has literally devoted her entire career because that is where she felt that the pain was, and she used her position to ensure that this is being arrested in whatever possible ways that an individual can. I'd like to take you through her journey. She was an English graduate, MA English from Stella Maris, 1976. நானே பிறக்காத வருஷம், ஐம் ஷுர் இங்க இருக்கிற பிள்ளைங்க எல்லாரும் 1976 அப்படின்ற ஒரு தாட் வரும். And 1979 madam joined the Indian Administrative Services as an IAS officer in பிஹார்ல ஜாயின் பண்ணி, இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டுல நிறைய IAS ஆஃபீஸர்ஸ் கலெக்டர்ஸ் நீங்க பாக்குற மாதிரி இவங்க அந்த ஸ்டேட்ல சர்வ் பண்ணிருக்காங்க with another bureaucrat as a life partner. So you should imagine ஒரு IAS officer and an IPS officer in the family, ரெண்டு பேரும் serving the state, and ரெண்டு பேரும் together ஒரே இடத்துல ஒரு police officer and ஒரு கலெக்டர் அண்ட் எஸ்பி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வீட்லயும் குடும்பம் நடத்துற மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்டையும் குடும்பம் மாதிரி நடத்தி they have been wonderfully successful, and I've heard a lot of stories from madam about this. And from there madam has moved on to the Government of India during her service, and she retired from Government of India as secretary to GOI. And retirement did not stop her from doing what her heart wanted to. She still continues to serve the society, which was what she was doing even as an IAS officer. Retirement kapra, I think her contribution has expanded to various folds of life, not just where professional requirements தாண்டி எதெல்லாம் மனசு போகுதோ அதெல்லாம் போய் சர்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணத்தோட I've known her being a mentor to a lot of NGOs. அது மாதிரி பார்த்ததுல ஒரு வீல் சேர் பவுண்ட் பாஸ்கெட் பால் ஃபெடரேஷன், தமிழ்நாட்டுல இருந்து வீல் சேர் பவுண்ட் பாஸ்கெட் பாலுக்கு நம்ம ஸ்டேட்ல இருந்து நாமினேட் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணி அனுப்பிச்ச பிள்ளைங்கள்ல மேடம் வாஸ் க்ளோஸ்லி மென்டரிங் one particular child. I even remembered the name, but right now I'm not able to mention that.
இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல அவங்க இந்த கோவிட் டைம்ல நார்த் ஈஸ்ட்ல இருந்து இங்க வந்து வேலை பார்த்த நிறைய பேர் இங்கே மாட்டிக்கிட்டாங்க. திருப்பி they were not able to get back to their hometowns. அவங்களுக்கெல்லாம் I have heard stories from ma'am where she cooked at home, she made pickles for them, she made rotis for them and supplied it to them. In the madri on the field service to the community post retirement, which means that during service avangaloda while she was in service avangaloda dedication endha alavukku irukungradhu நான் பேசி நிறுத்தினதுக்கு அப்புறம் நீங்க தெரிஞ்சுக்குவீங்க with the kind of stories that she has to talk to us. இது தாண்டி she also engages herself in training a lot of IAS aspirants in various institutions, and ma'am has been awarded with a lifetime achievement award, global award vaangirukkranga, and this is in 2016, and she has been recently inducted into the Rotary also. And we can't wait to hear from ma'am about her experiences in her profession with regards to human trafficking and how sensitive it is and how we can help in little ways we can to prohibit or inhibit these practices from happening more in the future. With that, I very warmly welcome you, ma'am. Thank you so much for accepting to be with us despite your travel schedule. Thank you so much, ma'am. It was an inspiring introduction, ma'am. Thank you so much. And now the short video of weekly online workshop shall please be played. Our team is a dogged team. They'll not let go. I really congratulate you on this. Thank you, team, for the video. On behalf of the college, I take pleasure in welcoming our guest of today, Bhamathi ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, can you please take over the session? Thank you. This is a real wow moment for me. Dear Professor Anti, I am her principal and all staff of the College of Arts, Mr. Arun Kumar, the principal has just come, and my dear students and all present online. I know some are not students, they have come as guests, and I welcome them too. You can see some of them. I think this is a phenomenal effort on the part of RUSA, who have done those 55, 56, I think this is the 56th
those 55 events. And she used to be constantly telling me that we're doing this, we're doing this, we're doing this. So she's not left any area, uncovered. So this is a great credit to government, because this is the kind of thing that is really required in schools and educational institutions, that along with your academic pursuits, இது போல social issues பத்தியோ, இல்ல management issues பத்தியோ, leadership issues பத்தியோ, சொசைட்டில நடக்கிற விஷயத்தெல்லாம் பத்தி நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும், அவேர்னஸ் கொண்டு வருது, இன்ஃபார்ம்டு லேர்னிங் ப்ராசஸ் இனிஷியேட் பண்றது, அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கணுங்கிறதும் நிறைய பேர்ல வந்து இது இன்ஸ்பயர் ஆகி நிறைய பேர் வேலை பண்ணாங்க. இதோட இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் பண்ணணும்னா நம்மளால முடியவே முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு வேலையை அவங்க எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதனால மை ஹார்ட்டி கங்க்ராட்ஸ் டு யூ. I'm really speechless to see the number of events you have conducted. I didn't know about it, and I'm happy to be the 56th on stage today. So the topic என்னன்னா, இது பேர் ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங்னு பேர் கொடுத்துருக்கோம். ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் வந்து நீங்க எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா என்னன்னு தெரியாது. கேள்விப்பட்டிருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உங்க இதுல எஸ்ன்னு கொஞ்சம் இதுல போடுங்க, நான் அதை பாக்குறேன் சாட்ல. இதை எப்படி தொடங்குறது அப்படின்னு பார்த்தேனாக்கா, the human trafficking, the word முதல்ல நாம புரிஞ்சுட்டோம்னா then we will be able to get into the subject more deeply. Trafficking அர்த்தம் என்னன்னா, கடத்திட்டு போறது. அதுக்கு நிறைய வழியில பண்ண முடியும். மோடஸ் ஆப்பரண்டின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, கடத்திட்டு போறதுக்கு நிறைய வழி உண்டு. ஒண்ணு கிட்னாப்பிங், அப்டக்ஷன், இல்லைன்னா ஏமாத்தி கூட்டின்னு போறது, இல்லைன்னா ஒரு டிசெப்ஷன், உனக்கு வேலை வாங்கி தரேன், உனக்கு சினிமால சேர்த்து விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏமாத்தி, இல்ல கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு ஏமாத்தி கொண்டு போய் கடத்தி பண்ணி அப்புறம் அவங்கள வந்து இந்த மாதிரி ஒரு செக்ஷுவல் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன், லேபர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன், இந்த மாதிரி விஷயத்துல அவங்களை ஈடுபாடு பண்ணி அவங்களோட லைஃப்ல குட்டிச்சவரா ஆக்குறது தான் ஹியூமன் டிராஃபிக். ஹியூமன் டிராஃபிக் என்னன்னா, இந்த பொண்ணோ பிள்ளையோ, we don't say only girls, when we are talking human trafficking, we are talking about both boys and girls. அந்த குழந்தையோ, அந்த 18 வயசுக்கு உள்ள குழந்தை, மெயினா கேர்ள்ஸ் சில்ட்ரன் தான் இப்ப டிராஃபிக் ஆறாங்க. அந்த குழந்தைய வந்து ரெக்ரூட் பண்றது, ஒரு இடத்துல கொண்டு ஹார்பர் பண்றது, அப்புறம் அங்கேயிருந்து இன்னொரு சட்டுன்னு மறைஞ்சு இன்னொரு இடத்துக்கு மாத்துறது, இதெல்லாம் வந்து டிராஃபிக்கிங் பேரு. இதுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஆக்ஷன் நடத்துறது இது டிராஃபிக்கிங். இது வந்து ஒரு இடத்துல மூவ் பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லை, வீட்டுக்குள்ளேயே நடந்தா கூட அது டிராஃபிக்கிங் தான், ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் தான். அப்படி என்ன பண்றது? ஃபோர்ஸ், coercion, kidnapping, abduction, marriage, elopement, all these are aspects of human trafficking. They are ways in which human trafficking is operationalized. இந்த மாதிரி பண்ண ஒரு அவங்களுக்கு வாய்ப்பு, இதெல்லாம் ஒரு மெத்தட் பண்றதுக்கு. அதுல என்ன முக்கியமான விஷயம், டிராஃபிக்கிங் வேர்டை யூஸ் பண்ணனா அதுக்கு ஒரு முக்கியமான அம்சம். அது என்னன்னா, இது வந்து பணம் கொடுத்து வாங்குறது. அதாவது ஒரு கமோடிட்டி மாதிரி, கடையால போய் வெங்காயம் வாங்கினீங்கன்னா பணத்தை கொடுத்துரும், வெங்காயம் கொடுப்பான். அந்த மாதிரி ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க ஒரு கமோடிட்டி மாதிரி ட்ரீட் பண்றது, அதாவது அதுக்கு பண வியாபாரம், மானிட்டரி கன்சிடரேஷன் இருக்கோ, அதுதான் நம்மளுடைய டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங். இப்போ அந்த நிர்பயா கேஸ் நடந்தப்புறம் முன்னாடி ஐபிசி இந்த ப்ரொவிஷன் கிடையாது. ஒரு ஐடி இம்மாரல் டிராஃபிக்கிங் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட் ஒன்று, ஒரு ஸ்பெஷல் ஆக்ட் இருந்தது. இந்த நிர்பயா கேஸ்க்கு அப்புறம் ஜஸ்டிஸ் வர்மா, ஃபார்மர் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்து கேஸ் இவங்க எல்லாம் வந்து கூடி ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணாரு கவர்மெண்ட். அதுல இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ல வந்து ஐபிசில இந்த ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதான் ஐநா சபை கொடுத்த டெஃபினிஷன். நம்ம கண்ட்ரில ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம ரெக்கார்ட்ல இந்த நிர்பயா கேஸ் அப்புறம், டெல்லியில எல்லாருக்கும் தெரியும் நிர்பயா கேஸ் என்ன நடந்தது, அந்த கேஸ்க்கு அப்புறம் தான் இந்த டெஃபினிஷன் வந்தது. ஸோ இந்த டெஃபினிஷன் வச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ எப்படி நான் இதுல எனக்கு என்ன ஈடுபாடு,
எத்தனையோ பேர் எல்லாருமே நாங்க ஐஎஸ்ல வந்திருக்கோம், ஐபிஎஸ்ல வந்திருக்கோம். ஆனா இந்த விஷயத்துல எப்படி ஈடுபாடு பண்றதுங்கிறது வந்து முதல்ல உங்களுக்கு சொன்னேன்னாக்க எனக்கு கொஞ்சம் இதை நான் விருப்பப்பட்டேன், சொல்லணும்னு விருப்பப்பட்டேன். நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணிருப்பாங்க. as an IAS officer, I did not know it was like this, but I wanted to work in this area, and I saw certain things which made me what I am today. என்னன்னா ஒரு 1995ல ஒரு சென்ட்ரல் சோஷியல் வெல்ஃபேர் போர்டுன்னு ஒரு கவர்மெண்டோட மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் விமன் அண்ட் சைல்ட் டெவலப்மெண்ட்ல ஒரு போர்டு. இந்த போர்டு எல்லா ஸ்டேட்லயும் ஸ்டேட் வெல்ஃபேர் போர்ட்ஸ் இருக்கு. அதுல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க போது ஒரே ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருந்தது. ஒரு ப்ராஜெக்ட் என்னன்னா சைல்டு ப்ராஸ்டிடியூஷன் ஒரு ப்ராஜெக்ட், அதாவது சில்ட்ரன் இன் ப்ராஸ்டிடியூஷன். சரி போய் தான் பார்க்கலாமே, என்ன இங்க என்ன நடக்கிறதுன்னு பார்க்கலாமே. ரொம்ப அது வரைக்கும் எனக்கு அவ்வளவு தூரம் I knew there was this element of trafficking and prostitution. சரி போய் தான் பார்க்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிராத்தல்குள்ள போயிட்டேன். ஏன்னா அங்க இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்காக அந்த ப்ராஜெக்ட் வச்சிருந்தோம். நாங்க சாப்பாடு கொடுக்கறது, படிக்க வைக்கிறது, அவங்களுக்கு விளையாட்டு விஷயம் எல்லாம் கவனிக்கிறது, அவங்களுடைய ஜெனரல் ஓவரால் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த சில்ட்ரன் ஆஃப் விமன் இன் ப்ராஸ்டிடியூஷன். அந்த இடத்துல போய் பார்த்த போது ஒரு கொடூரமான ஒரு சீனு நான் பார்க்கும். அந்த மாதிரி ஒரு பார்த்துட்டேன். என்னன்னா அதுல வந்து ஒரு பொண்ணு ஃபர்ஸ்ட் அவங்க பேசினது ஒரு ஒரு உமன் பிஏ முடிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் இயர் முடிச்சுட்டு அந்த அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க. அவங்க இவ்வளோ பெரிய தாலியை போட்டு நிற்கிறாங்க. ஏமா என்ன படிச்சிருக்கேன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் பிஏ படிச்சேன் மேடம். என்னாச்சு, எங்க அம்மா அப்பா எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க, எங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து விட்டுட்டாங்க. அப்படியே ஒரு ஷாக்கு. அழகான பொண்ணு, பியூட்டிஃபுல் கேர்ள். பார்த்தா அது ஃபுல்லா எல்லா இடத்துலயும் ஒரு பெட் மாதிரி ஒரு மேல 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 பெட். அங்கதான் எல்லா நடவடிக்கையும் நடக்கிறது, செக்ஷுவல் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் நடக்கிறதுங்க. அது பக்கத்துல அத்தனை குழந்தைங்க அவங்களுக்கு கீழே பண்ணு, பெட்டு கீழே தான் அவங்களோட சாமானியம் வச்சுக்க முடியும். அதுக்கு நல்ல குழந்தைங்க கேர்ள்ஸ் எல்லாம் உள்ள அந்த இடத்துல உட்காந்து விளையாடுறாங்க, வெளியில விளையாடுறாங்க, எல்லாம் 9 வயசு 8 வயசு. இதை பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு பூகம்பமே வந்தது. இட்ஸ் சைக்கலாஜிக்கல் வால்கானோ எர்த்குவேக், வால்கானிக் ஐ கேன் டெல் யூ. இதனால எனக்கு ரொம்ப ஒரு 2-3 வருஷம் ரொம்ப நான் பாதிக்கப்பட்டேன். அதாவது அந்த வேலை பண்ணும்போது எனக்கு வந்து சாப்பாடு பிடிக்கல, தூங்க முடியல, அந்த மாதிரிலாம் அது டீப்பா அஃபெக்ட் ஆயிட்டு. ஒரு 2-3 வருஷம் கழிச்சுதான் அதெல்லாம் வந்து இது பண்ணி சரி இந்த இதுல நம்ம ஈடுபாடு வச்சுக்கலாம், நமக்கு ஏதோ நல்ல ஈஸ்வரன் நம்மளுக்கு ஒரு பொசிஷன் கொடுத்துருக்காரு, இதுல இருந்து வேலை பண்ணலாம்னு சொல்லி அப்பதான் நான் வேலை பண்றதுங்கிறது அது வந்து அதை ஒரு லைஃப் டைம் மிஷனா ஆயிடுது. ஸோ நான் அந்த 1995 இருக்கும் அந்த சமயத்துல ஆரம்பிச்சது. நான் இன்னி வரைக்கும் அந்த வேலையை நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் மாறினா கூட நினைச்சேல ஒரே காலம் ஒரே டயத்துல இருக்க முடியாது, எல்லா டயத்துலயும் இருக்க முடியாது. இண்டஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட், எனர்ஜி டிபார்ட்மெண்ட், ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் போட்டாங்க. ஆனா எந்த வேலையில இருந்தாலும் இந்த வேலையை நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். டைரக்டா ரெஸ்கியூ பண்றதுக்கோ, இல்ல என்ஜிஓஸ் ஹெல்ப் பண்றதுக்கோ, இல்ல போலீஸ் கிட்ட ஹெல்ப் கேட்கறதுக்கோ, இல்ல இதை பத்தி ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்கோ இதெல்லாம் பண்ணிட்டே வந்தேன். சில ஒரு 2010 12 இது வந்து ஈஸ்வர இது வந்து ஒரு பகவான் கிருப்பைன்னு தான் சொல்லணும். என்டையர் கண்ட்ரிக்கு ஹோம் மினிஸ்ட்ரியில அடிஷனல் செக்ரட்டரியா இருந்தேன். இந்த கண்ட்ரிக்கு ஒரு மிஷன், ஆன்டி ஹியூமன் டிராபிகிங் மிஷன் ஹோம் மினிஸ்ட்ரியில வந்தாங்க. அதுல என்ன அது லீடா போட்டோம். ஐ வாஸ் ஹெட்டிங் தி என்டையர் ஆன்டி ஹியூமன் டிராபிகிங் மிஷன் ஆஃப் த கண்ட்ரி, not any one particular state, whole country. And that is the time, whatever dreams I had for doing this work, taking it forward, I could do in full measure for all the states. For all the states, we created anti-human trafficking units, police units. So this is how my involvement during my career. So after I retired, this US government gave this award, which Professor Bhamathi was mentioning, for lifetime achievement for combating human trafficking. சொல்லி ஒரு அவார்ட் அவங்க கொடுத்தாங்க. அவார்ட் எல்லாம் அதெல்லாம் இட் இஸ் ஆல் இன் த சைடு. இது ஏதோ வந்து நான் வந்து அந்த அவார்டு வந்து சுவாமி நம்மளுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாரு, ஒர்க் பண்ணா அது அப்படியே சுவாமி கொடுத்தா மாதிரி தான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். பட் என்னன்னா ரொம்ப சுதந்திரமா இது இப்போ வந்து இந்த வேலையை நான் இப்போ ரிட்டையர்மெண்ட்க்கு அப்புறம் இந்த வேலையை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். இதுல என்னன்னா
டிராபிக்கிங் வந்து இதுக்கு நிறைய ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. ஹியூமன் டிராபிக்கிங் ஒண்ணு, இந்த நான் இப்ப சொன்னது செக்ஷுவல் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன். இன்னொன்னு லேபர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன். அதாவது நம்மளுடைய இந்த கார்பெட் வீவிங், பேங்கிள்ஸ் பண்றது, அப்புறம் நம்ம சிவகாசி நல்லா ஈஸியா புரியும் நமக்கு. அந்த மாதிரி வேலைகளுக்கு இந்த குவாரியிங் இங்கெல்லாம் வந்து, அப்புறம் மேகாலயால ராட்ஸ் மாதிரி அந்த குகைக்குள்ள போய் அந்த மைனிங் எல்லாம் பண்றதுக்கு அந்த மாதிரி விஷயம், இதெல்லாம் லேபர். அப்புறம் டொமெஸ்டிக் லேபர், டொமெஸ்டிக் சர்வீட்யூட், அதிகமா இந்த ட்ரைபல் ஏரியாஸ்ல இருந்து கடத்திட்டு போய் அவங்களை வந்து வீட்டுல போய் பிளேஸ்மெண்ட் பண்றேன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்து, இதெல்லாம் வந்து கடத்தலோட சேரும். இன்னொன்னு கேமல் ரேசிங். இது வந்து சில பகுதியில தான், எல்லா இடத்துலயும் இல்ல. கேமல் ரேசிங் என்ன பண்ணுவாங்க, குழந்தைங்களை பிடிச்சிட்டு அவங்களை வந்து மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸ்ல அனுப்புறது. அங்க போய் அந்த கேமல்ல அந்த குழந்தை பயந்துட்டு அப்படியே ஃபாஸ்டா அந்த கேமல் அவ்வளோ, அது வந்து ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் மாதிரி அவங்களுக்கு. அந்த குழந்தைக்கு உயிரே போயிடும். அது அதுக்கப்புறம் மேம்டா வரும், என் மனசு உடைஞ்சு வரும், அழும், ஒருத்தரும் கவனிக்கிறதுக்கு இல்லை. அந்த மாதிரி பாய்ஸ். அப்புறம் இந்த ஆர்கன் ரிமூவல், இதுக்கும் ஹியூமன் டிராபிக்கிங், இதுக்கும் பேர் ஹியூமன் டிராபிக்கிங், ஆர்கன் ரிமூவல். ஸோ இது மாதிரி நிறைய. இப்போ வந்து மெயினா என்னன்னா ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது போர்னோகிராஃபி, தட் இஸ் செக்ஷுவல் கிரைம்ஸ் கமிட்டட் ஆன் த சைபர் வேர்ல்டு. போர்னோகிராஃபினாக்க அந்த ஆபாசமான படங்கள் எல்லாம் வந்து எப்படி பண்றது, கேர்ள்ஸ் எல்லாம் லியோர் பண்ணி, அப்பா என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஆயிடு, பாய் ஃப்ரெண்டு, கேர்ள் ஃப்ரெண்டு, இல்ல இன்ஸ்டாகிராம்ல, ஃபேஸ்புக்லயா, சோசியல் மீடியா எங்கேயோ மீட் பண்ணி அதோட பேச்சு வார்த்தைக்கு இடையில அந்த பையன் ஹி பீன் இன்ஸ்ட்ரக்டட் டு டு இட். இந்த ஒரு ஆள் அந்த குழந்தைகிட்ட பேசினா அவனுக்கு பின்னாடி 10 ஆள் பேக்கப் இருப்பான். அந்த குழந்தைகிட்ட பேசி ஏதாவது ஆபாசமான படம் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறம் வந்து அந்த குழந்தைய த்ரெட்டன் பண்றது, அந்த குழந்தைய வந்து அந்த பொண்ணோ குழந்தையோ பாயோ யாரா இருந்தாலும் சரி எடுத்துட்டு போய் அவங்கள வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது. ஏன்னா நான் சொல்லிடுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு த்ரெட், கோயர்ஷன் அப்படிங்கிற படம். இது ஒரு புது விதமான கிரைம். இப்போ வந்து பர்டிகுலர்லி கொரோனால ரொம்பவே அதிகமாய் நடக்கிறது. அதனாலதான் அந்த சைபர் செக்ஷுவல் கிரைம்ஸ் சொல்றாங்களே, இதுதான். அந்த படத்தை கொண்டு போய் விற்கிறது. இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற சோசியல் மீடியால, வாட்ஸ்அப்ல நீங்க பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் வாட்ஸ்அப்ல பாக்குறாங்களே, they are all addicted to pornography. இது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம். ஏன்னா இதுல அடிக்ட் ஆயிட்டு, இதுக்கு அடிமை ஆயிட்டாங்கன்னாக்கா அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டம். அத மாதிரி ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் வந்து இந்த மாதிரி கேர்ள்ஸ் பாய்ஸ் எல்லாம் ஒரு வல்னரபிள் சிச்சுவேஷன்ல கொண்டு விட்டு இப்போ they are vulnerable to being trafficked, they are vulnerable to being exploited even without trafficking in the domestic situation or in any place in society. So in the 4-5 விஷயம் there are various, these are all sexual exploitation, labor exploitation. main என்னன்னா sexual exploitation வரும்போது 90% girls தான் sexually exploit ஆறாங்க. அதே மாதிரி labor exploitation வரும்போது there is about 75% boys. This is a global figure. This is not only India, anywhere in the world. This is the pattern. ஆனா இந்த மாதிரி ஸ்லேவரின்னு வரும்பொழுது அது ஒரு லேபர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷனாவும் நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும். அதே மாதிரி இந்த பாய்ஸ் எல்லாம் வந்து லேபர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன்ல கூட்டின்னு போறான்னு சொல்றாங்களே, அங்க அந்த குழந்தையில கெடுக்கிறது, அந்த குழந்தையில ஹோமோசெக்சுவல் ஆக்குறது, இதெல்லாம் நடக்கிறதுங்க. பாய்ஸ் எல்லாம் அபியூஸ் ஆகும். நாங்க ஒரு தடவை யூபியில போய் ஒரு ரேடு நடந்தது யூபியில. அப்ப போய் பார்த்தோன்னா அந்த குழந்தைங்கெல்லாம் இது கார்பெட் வீவிங் யூஸ், கை விரல்லாம் போச்சு, ஒரு லெப்ரசி மாதிரி கையெல்லாம் ஒரே. ஆனா அந்த குழந்தைங்க அங்கதான் வேலை. அது ஏதோ ஒரு பீகார்ல இருந்து ஒரு வில்லேஜ்ல இருந்து கூட்டமா கூட்டின்னு போய் அந்த குழந்தைங்க இதெல்லாம் வேலை பண்ண வச்சு அந்த குழந்தைங்களுக்கு லோ வேஜ், சாப்பாடு கிடையாது. அந்த குழந்தைகள் எல்லாம் வந்து அபியூஸ் பண்ணி, செக்ஷுவலா அபியூஸ் பண்ணாங்க. அதனால லேபர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன், செக்ஷுவல் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் வந்து நம்ம வித்தியாசமா பார்க்க முடியாது. ஏன்னா பாய்ஸ் அஃபெக்ட் ஆறாங்க, கேர்ள்ஸ் அஃபெக்ட் ஆறாங்க. ரெண்டுத்துலயுமே லேபர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் இருக்கு, செக்ஷுவல் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் இருக்கு. They merge, they are dovetailed. Okay, so we have to keep this in mind. So இந்த மாதிரி இந்த குழந்தைங்களை வந்து கூட்டின்னு போயிட்டோம்னா இதுல ஒரு ஆஸ்பெக்ட் என்ன இருக்குன்னா, நிறைய இடத்துல குழந்தை காணோம், மிஸ்ஸிங் எவ்வளவு பாக்குறீங்க மிஸ்ஸிங் ரிப்போர்ட்ஸ், மிஸ்ஸிங் சில்ட்ரன்.
அதான் ஒரு வருஷத்துல ஒரு 1,20,000 children மிஸ்ஸிங் ஆயிடுறாங்க. அந்த 1,20,000ல 40% தான் கிடைக்கிறாங்க பசங்க. மீதி பர்சன்ட் நம்மளுக்கு கையில வரவே வராது. என்னன்னா ஒரு குழந்தை இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம கிட்னாப் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், வில்லேஜ்ல இருந்து இந்த குழந்தை கை மாறி 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 அந்த குழந்தைக்கு எவ்வளவு கை மாறுதோ அவ்வளவு பணம் அவங்களுக்கு செலவழிக்கணும். முதல்ல அவங்க பணம் கொடுப்பாங்க, திருப்பி இன்னொரு பணம் கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி அந்த குழந்தையோட விலை ஏறிண்டே போகும். அதுலயும் முக்கியமான என்னதுன்னா இப்போ இந்த சொசைட்டில ரொம்ப ஷேம்ஃபுல் ஆக்ட், ஷேம்ஃபுல் திங். They want only younger and younger girls. அந்த மாதிரி வரும்பொழுது அவங்களுடைய ஃபிகர் என்ன, அவங்களோட ஃபேஸ் என்ன, இந்த மாதிரி சைஸா, இந்த மாதிரி ஹைட் எல்லாம் டிமாண்ட் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி குழந்தைங்களை பிடிப்பாங்க. பிடிச்சிட்டு இந்த குழந்தை கடைசியில எங்கேயுமே கேஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்காது, யாரும் கேஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கல. இந்த நீ ரீசெண்டா ஒரு பொண்ணு நடந்து, அந்த பொண்ணோட கேஸ் இந்த அஃப்தாப் ஒரு ஒய்ஃபை கொன்னால, அந்த பொண்ணை கொன்னானே இப்போ ரீசெண்டா டெல்லி இன்சிடென்ட். அந்த குழந்தை பேர்ல ஒரு ரெஜிஸ்டர் எஃப்ஐஆர் கூட ரெஜிஸ்டர் ஆகல. அந்த மாதிரி நிறைய குழந்தைங்களை பாத்தீங்கன்னா திருப்பி நாங்க எல்லா குழந்தையும் தொலைஞ்சு போன குழந்தைகள் எல்லாம் பிடிச்சு எங்க போனாங்க, எப்படி போனாங்க கேட்டும்போது அதிகமான குழந்தைகள் இந்த மாதிரி பிராத்தல்ஸ்ல கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஆனா அவங்களுக்கு அந்த சமயத்துல அவங்கள வயசு என்ன, 18,000 20,000 என்ன, 5 வருஷம் 6 வருஷத்துலயே வந்தாங்கன்னா குழந்தைங்களா வந்திருக்காங்க, மைனர்ஸா வந்திருக்காங்க. அந்த இடத்துல இருந்து அப்ப அந்த குழந்தைங்க ஏன் வெளில வரல அப்படின்னு கேட்டாக்க, அந்த குழந்தைங்களுக்கு உங்களால நினைக்க முடியாத கொடூரமான காரியங்கள்லாம் பண்ணி அந்த குழந்தைய வசமாக்கி அங்க வைப்பாங்க. என்ன பாம்பு வைப்பாங்க, பிரைவேட் பார்ட்ஸ்ல பொடி வைப்பாங்க, மிளகா பொடி வைப்பாங்க, என்னெல்லாமோ அதுக்கு சிகரெட் கொடுப்பாங்க, தம்பாக்கு கொடுப்பாங்க, போர்னோகிராஃபி பண்ண வைப்பாங்க. இதெல்லாம் வச்சு அவங்கள ஒரு மாதிரி லைஃப்ல வேற ஒருத்தரும் இல்லை, அம்மா அப்பா கிடையாது, அம்மா என்னை தேடவும் இல்லை, யாரும் என்னை பார்க்கவும் வரல, எனக்கு இந்த இடத்த விட்டா வெளியில. அதான் ஒரு குழந்தைனாக்கா லா என்ன சொல்றதுன்னா, prostitution is not illegal by itself. ஆனா trafficking of minors is illegal without because there is no consent up to the age of 18. அதை நான் வரேன் அப்படின்னு 18 வயசுக்குள்ள ஒரு குழந்தை சொன்னா அதுக்கு அந்த கன்சென்ட்டுக்கு வேல்யூ கிடையாது, லா பிரகாரம் வேல்யூ கிடையாது. அப்ப எப்படி வந்திருக்காங்க இந்த குழந்தைங்களா வந்திருக்காங்க. குழந்தைங்களா வந்துட்டு பெரியவளா ஆனதுக்கு அப்புறம் அதே இடத்துல இருக்காங்க, வேற வழி இல்லாம, வேற ஸ்கில் இல்லாம, ஏன்னா எஜுகேஷன் கிடையாது, யாரோ ஹஸ்பண்ட் கொண்டு விட்டாங்க, இதுல ஃபேமிலியோட கனெக்ஷன் கிடையாது, மொபைல் கிடையாது, ஒண்ணும் இல்லாத சிச்சுவேஷன்ல இவங்க அதே இடத்துலயே பாழா போற நிலையில அவங்க கடைசியில அதே இடத்துல இருந்து அவங்களுக்கு எப்போ இந்த மாதிரி செக்ஷுவல் எபிலிட்டி எல்லாம் குறைஞ்சதோ வெளில எடுத்து தூக்கி போட்டுருவாங்க அந்த குழந்தைங்க. அந்த இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு பிராத்தல் ப்ராஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கிற, இந்த மாதிரி கடத்தி போய் ப்ராஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் அங்க கேர்ள்ஸ் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். கேர்ள்ஸ்லாம் அவங்கள நம்ம நார்மலா என்ன சேலம், ஈரோடு இங்கெல்லாம் ஃபீட்டிசைட் பண்றாங்க. என்ன பண்றாங்க, பாடி கொடுத்துடுறாங்க, கொலை பண்ணிடுறாங்க, தூக்கி போட்டுடுறாங்க. அங்கெல்லாம் கேர்ள்ஸ்லாம் ரொம்ப வேலை, அங்க ரொம்ப வேலை. ஏன்னா அந்த குழந்தைங்களாம் அம்மா போனப்பறம் கடைசியில அதே வழியில வரத்துக்குன்னு அந்த மாதிரி. So these are the very 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 terrible situations. இப்ப இவங்களை நாங்க ரெஸ்கியூ பண்ணோம். என்ன பண்ணோம், ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் யூனிட் எல்லாம் செட்டப் பண்ணோம். பட் மினிஸ்ட்ரியில இருந்து நிறைய என்ஜிஓஸ் அந்த ஃபுல் பீரியட்ல எவ்வளோ என்ஜிஓஸ் மூலமா எவ்வளோ குழந்தைங்களை ரெஸ்கியூ பண்ணிருக்கோம், எவ்வளோ குழந்தைங்களை ரெஸ்கியூ பண்ணிருக்கோம். ஆனா அந்த குழந்தைங்களா சில பேர் ஓல்டர் விமனாவும் இருக்கலாம், 18க்கு மேலேயும் இருக்கலாம். அவங்க வெளியில என்னை எடுத்துன்னு போன்னு சொல்லுவாங்க எங்க கிட்ட, அவங்களை எங்களை எடுக்க முடியாது. அப்ப இந்த குழந்தைங்களாம் எங்கன்னா ஒத்துரு இல்லையே மேடம், பாருங்களேன், போலீஸ்லாம் வருவாங்க, ஒத்துரு இல்லைன்னா பார்த்தானா உடச்சு கிடிச்சு பார்த்தானா மேல சேர்ந்து இருக்கு, அதுல கேர்ள்ஸ் எங்கெல்லாமோ ஒழிச்சு வச்சிருப்பாங்க. அப்புறம் கடைசியில கண்டுபிடிச்சா தடன்னு 20 25 30 எத்தனை குழந்தை கம்னு இறங்கும். அவங்கள பிடிச்சுன்னு போய் இப்போ ஒரு இடத்துல போய் நாங்க ரீஹாபிலேட் பண்ணோம்னா எவ்வளவு சிரமமான காரியம்னு உங்களால யாராலும் நம்ம ஹியூமன் பீயா இருந்து புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. Their life is practically gone. அவங்க இந்த குழந்தை மாதிரியே இருக்க மாட்டாங்க. எனக்கு தண்ணி கொடுப்பாங்க, லிக்கர் கொடுப்பாங்க, எங்களுக்கு டுபாக்கோ கொடுப்பாங்க, சிகரெட் கொடுப்பாங்க, ட்ரக்ஸ் கொடுப்பாங்க, போர்னோகிராஃபி கொடுன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? அந்த குழந்தைய நாங்க இத்தனை வருஷம் 6 வருஷம் இருந்த அப்புறம் அந்த குழந்தைய கூட்டிட்டு போய் அந்த குழந்தை மனசு மாத்தணும்னா அது என்ன சேலஞ்சு நினைச்சு பாருங்க, முடியுமா? அதுலயும் இந்த விக்டிம்ஸ சர்வைவர்ஸ் ஆக்கணுங்கிறது தான் ஒரு
எங்களுடைய அப்ஜெக்டிவ். அதுக்கு ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் கவுன்சிலிங். இந்த மாதிரி வேலை பண்ற என்ஜிஓஸ்க்கு நம்ம வந்து ஆனர் பண்ணலன்னா வேற ஒண்ணுமே நம்ம பண்ண முடியாது. இந்த வேலை கவர்மெண்டால எக்காலமும் கவர்மெண்ட் மட்டும் இதை நிறுத்தவே முடியாது. சொசைட்டி கை சேர்ந்து என்ஜிஓஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணாதான் இந்த வேலையை முடியும். இது நிச்சயம். அதனால கவர்மெண்ட் பார்த்துப்பாங்க. இது என் வேலை இல்லைன்னு நினைச்சா ரொம்ப தப்பான அபிப்பிராயம். ஸோ இந்த மாதிரி குழந்தைங்க வந்து ரீஹபிலிட்டேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை வந்து அந்த குழந்தைய விக்டிம்ல இருந்து அந்த குழந்தைக்கு என்ன தோணணும், சர்வைவர். அந்த மாதிரி எத்தனை குழந்தைங்களா சேஞ்ச் பண்ணிருக்கா. அது வந்து என்ன சொல்லும், என்ன மாதிரி இன்னொரு பொண்ணு சஃபர் பண்ணக்கூடாது. அதனால எனக்கு போய் ஒரு இடத்துல பப்ளிக்ல போய் என்ன பேச வைங்கன்னா நான் ரெடி மேடம், நான் ரெடி, பேசுறதுக்கு ரெடி, எனக்கு என்ன நடந்துன்னு சொல்றதுக்கு நான் ரெடி. ஏன்னா இன்னொரு குழந்தை இந்த மாதிரி சஃபர் பண்ணக்கூடாது. ஒரு டார்ஜிலிங்லேருந்து ஒரு பொண்ணு, அந்த பொண்ணு கடத்தின்னு போயிட்டாங்க, எங்கேயோ கூட்டின்னு போயிட்டாங்க. அது அந்த சமயத்துல அஸ்ஸாமோ எங்கேயோ கூட்டின்னு போயிட்டாங்க. அந்த குழந்தை வந்து சின்ன பொண்ணு, ஒரு வெரி கியூட் கேர்ள், 16 வயசு 17 வயசு தான் இருக்கும். அது என்ன பண்ணிச்சு, எப்படியோ தப்பிச்சுன்னு ஓடி இருந்தது. தப்பிச்சு ஓடி இருந்தா ஓடி 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 ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு வந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு போலீஸ் பார்த்து போலீஸ் என்ஜிஓக்கு ரெஃபர் பண்ணி திருப்பி டார்ஜிலிங் என்ஜிஓக்கு ரெஃபர் பண்ணி டார்ஜிலிங் என்ஜிஓ வந்து இந்த குழந்தைய வந்து கூட்டிட்டு போய் அவங்க கிட்டே வச்சிருந்தாங்க. அந்த குழந்தை அங்கேயே இருந்து சாப்பிட்டு வேலையெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சது. அப்போ கொஞ்சம் அந்த குழந்தைக்கு ஒரு வொகேஷனல் ஸ்கில் கொடுக்கலாம்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு அங்க எல்லாம் பண்ணிட்டேன். என்ன பண்ணிட்டேன் அந்த குழந்தைன்னா, அப்ப நான் அந்த குழந்தைக்கு நான் வந்து ஆனரேரியம் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் மாசம். இந்த வேலை எங்க அந்த என்ஜிஓக்கு சப்போர்ட் பண்றதுனால குழந்தைக்கு டைரக்டா ஆனரேரியம் மாதிரி கொடுத்துட்டு இருந்தேன். அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுச்சு, எல்லா ஸ்கூல்லயும் போய் பேச ஆரம்பிச்சது. இப்ப நான் உங்கள்ட்ட எல்லாம் பேசுற மாதிரி அது ஒரு பாவம். அந்த பொண்ணு கஷ்டப்பட்ட பொண்ணு, நம்ம எல்லாம் கஷ்டத்தை பார்த்திருக்கோம். அந்த பொண்ணு கஷ்டத்தை அனுபவிச்ச பொண்ணு எல்லா ஸ்கூல்லயும் போய் பேச ஆரம்பிச்சு அங்க எத்தனை கேசஸ் ஆஃப் டிராபிக்கிங்க ப்ரிவென்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஏன்னா இப்ப நான் சொல்ற மாதிரி அங்க அவேர்னஸ் கொடுத்தாங்க. இந்த மாதிரிலாம் போக கூடாது, தனியா இந்த இடத்துக்கு போக கூடாது, யாராவது பைசா கொடுக்குறாங்கன்னா வாங்க கூடாது, இந்த மாதிரிலாம் அந்த குழந்தை போய் சொன்னதுனால அந்த குழந்தைக்கு பெரிய அவார்டே கொடுத்தோம். எத்தனை கேசஸ் ஆஃப் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் டிராபிக்கிங் இன் சிலிகுரி, திஸ் ஹேப்பன்ட் இன் சிலிகுரி. இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அந்த பொண்ணு விக்டிமா தான் இருந்தது. ஆனா இன்னைக்கு வந்து தன் கால நிக்கிறதுக்கு அதுக்கு வந்து ஒரு இது வந்ததுன்னா அது என்ன தைரியம் இருந்தா அந்த குழந்தைக்கு அந்த மாதிரி வர முடியாது. தன்னையே தானே சேஞ்ச் பண்றே தவிர வேற ஒருத்தராலையும் வந்து இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. தைரியம் கொடுத்தோம், டெஃபினட்டா தைரியம் கொடுத்தோம். ஒண்ணும் இல்ல, பார்க்கலாம், நம்ம சண்டை போடலாம், என்ன பண்ணலாம். இந்த மாதிரி இப்ப ஒரு கோர்ட்ல கேஸ் போச்சுன்னா அந்த குழந்தை நிற்கும், ஒன்னும் தெரியாது அதுக்கு. 18 வயசு ஆனா கூட இப்ப நம்மளே கோர்ட்டு ஜட்ஜின்னு பார்த்தோம்னா கொஞ்சம், நானே ஜட்ஜா இருந்தா எல்லாம் பயப்படுவாங்க. ஜட்ஜோட ட்ரெஸ்ஸை பார்த்தாலே கொஞ்சம் பயம் வரும். அதுக்கு 4 போலீஸ் இருப்பாங்க, அங்கேயே 4 இந்த டிராபிகர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க. ப்ராசிக்யூட்டர் ஒருத்தர் தான் நம்ம சைடா அவர்கிட்ட காப்பி ஆஃப் தி ஐடிபி ஆக்ட் கூட இருக்காது, கான்ஸ்டிடியூஷன் காப்பி கூட இருக்காது. அவர் நிப்பாரு, ஏன்னா கவர்மெண்ட்ல அந்த இடத்துல இருக்கிறவங்க மற்றவங்க எல்லாம் பெரிய லாயர்ஸ், பணம் நல்லா பண்றவங்க லாயர்ஸ். அந்த குழந்தை அதனால சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஆர்டர் என்ன போட்டுன்னா, டைரக்டா இன் கேமரா ட்ரையல் பண்ணணும். இந்த மாதிரி குழந்தைங்க எல்லாம் வந்தாக்க இன் கேமரா ட்ரையல் பண்ணணும். அதனால ஒரு தடுப்பு போடணும். இந்த டிராபிக்கரை பார்க்க கூடாது, ஜட்ஜை மட்டும்தான் பார்க்கணும். இவங்க வந்து ஜட்ஜ் என்னப்பா அவங்க கேள்வி போட்டாலும் ஜட்ஜ் வந்து இந்த பொண்ணு கேள்வி போடும், இந்த பொண்ணு பதில் சொல்லணும். இப்படி எல்லாம் பண்ணி எவ்வளோ இன்டர்வென்ஷன்ஸ் பண்ணி, லீகல் இன்டர்வென்ஷன் தான் ரொம்ப அவசியமா இருந்தது. அதெல்லாம் பண்ணதுல கன்விக்ஷன் வரும். ஆனா கன்விக்ஷன் இஸ் ஒன்லி 20%. of the 100% crimes, only 20%. Traffickers எல்லாம் விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. அவங்க எல்லாம் they're all gone to do the same work with greater energy and strength. So இந்த குழந்தைய இந்த மாதிரி பசங்க கேர்ள்ஸ் எல்லாம் வெளியில கூட்டிட்டு வந்து அவங்களை வந்து படிக்க வச்சு உழைக்க வச்சு இந்த மாதிரி பண்றதுல இப்போ ஒரு பாம்பேல ஒரு என்ஜிஓ மூலமா நான் வந்து சிஎஸ்ஆர் சப்போர்ட் வாங்கி கொடுத்தேன். 6 பேர் கொரோனா டைம்ல 6 கேர்ள்ஸ் அந்த ரெஸ்கியூ பண்ணியாச்சு. அவங்களாம் வேற இடத்துல ஒர்க் பண்ணலாம், மால்ல ஒர்க் பண்ணா, செக்யூரிட்டி கார்டா இதெல்லாம் இருந்தாங்க. சைட் பை சைட் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க. அப்ப நான் சொன்னேன், இந்த குழந்தைலாம் ஏன் டெய்லரிங் தான் போகணுமா, வேற வேலைக்கு நல்ல வேலைக்கு போடுறா, பெரிய வேலையா போக கூடாதா, இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க, அவனுக்கு ஒரு நிரந்தரமா ஒரு சம்பாதியம் இருக்கிற மாதிரி ஏன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்ஜிஓ செலக்ட் பண்ணேன் நான். அப்ப அந்த அவங்களுக்கு நான் என்ன ஸ்கீம் கொடுத்தேன்னா, இந்த விக்டிம்ஸ் வந்து சர்வைவர்ஸ் ஆனோம்.
அது நாளைக்கு நான் இதே வேலை அவங்களுக்கு ஆசைப்பட்டு பண்ணாக்க இதே வேலை எல்லா இடத்துலயும் போய் அவங்க பண்ணணும். இதுதான் நம்மளுடைய உத்தேசம் அந்த ப்ராஜெக்ட்ல. அது மாதிரி அந்த 6 கேர்ள்ஸ்க்கு என்ன பண்ணினோம், அவங்களுக்கு எஜுகேஷனுக்கு பணம் கொடுத்துட்டோம். அவங்க கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எஜுகேஷன். கொரோனா டைப்லயும் ஆன்லைன்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஏன்னா கொரோனா வேலை போயிடுது அவங்களுக்கு. படிப்பு ஓடிட்டு இருந்தது, வேலை போயிடுது. பட் படிப்புக்கும் பணம் கொடுக்க முடியாச்சு. அதே சைட்ல அதே இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லயும் ட்ரைனிங் கொடுத்தோம். லீகல் டிபார்ட்மெண்ட், அட்வொகேசி டிபார்ட்மெண்ட், ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், ப்ரோக்ராம் டிபார்ட்மெண்ட், ஒரு 5-6 டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு 8 மாசம் ட்ரைனிங் கொடுத்த அப்புறம் அவங்க எல்லாம் இப்ப வந்து மத்த என்ஜிஓஸ் வந்து டிமாண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு வேலை வாங்கிட்டாங்க. அவங்க எல்லாம் இப்ப என்ன ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர், அசிஸ்டன்ட் ப்ரோக்ராம் ஆஃபீஸர், என்னென்னலாமோ பேரு இந்த என்ஜிஓஸ்ல போய் சேர்ந்துட்டாங்க. இப்ப கையில எவ்வளவு சம்பளம் வருது? 30,000, 40,000 ஹையர் இன்கம்ஸ். அந்த மாதிரி வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து சஸ்டைனபிள் ஆயிடும். சரி, இனிமே நம்ம லைஃப் வந்து நம்ம குழந்தைய ப்ரொடெக்ட் பண்ண இந்த மாதிரி விஷயத்துல. So they are working against human trafficking wherever they have gone, whichever NGO they have joined, even if it's a development NGO, they are mainstreaming trafficking. And the trafficking adha kondu vandu and the poor people ku work panni and mari pannaanga. So this is our dream, that anybody who is a victim who should be made a success, a survivor with once with our assistance. So இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு 4-5 பாயிண்ட்ஸ் சொல்றேன். இது ஒரு நம்மளுக்குள்ள ஒரு மனசுல ஒரு என்ன சொல்லுவாங்களே, ஒரு prejudice, ஒரு மித். என்ன, பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ்னா கட்டிங் போறாங்க, பாய்ஸ் கட்டிங் போல இல்ல, 2 பேருமே கட்டிங் போறாங்க. நம்பர் 2, இது வந்து ரொம்ப புவர் பீப்புள் தான் பிடிச்சுன்னு போறாங்க, ரிச் பீப்புளை பிடிச்சுன்னு போல. இது ரொம்பவே தப்பான அபிப்பிராயம். விட்டுருங்க. ஆல் சில்ட்ரன் ஆர் அட் ரிஸ்க். இது அசம்ஷன், இஸ் an assumption. அசியூம் பண்ணணும். ஆல் சில்ட்ரன் ஆர் அட் ரிஸ்க். இப்ப நான் அந்த பிராட்டல்ல பார்த்த லேடி படிச்ச பொண்ணு, நல்ல குடும்பத்துல வந்த பொண்ணு. நல்ல குடும்பம்னா ஏழ்மையில இல்ல. அப்படி அந்த குழந்தைய அங்க விட்டுட்டு போயிருக்காங்க. அந்த அம்மா அப்பா அந்த குழந்தைய கூட்டின்னு போறதுக்கு வரல. அதனால ஆல் சில்ட்ரன் ஆர் ரிஸ்க். இப்ப உள்ள ரிஸ்க் என்னன்னா, இந்த வாட்ஸ்அப்பும் இந்த சோசியல் மீடியா ஈடுபாடு வந்ததுனால the risk has become universal. No exceptions. Boys, girls, anybody, they are at risk. And despite age, it's not only child, it's anything else. என்னன்னா சோசியல் மீடியால போய் அவங்க இன்ட்ராக்ஷன் பண்றாங்க, அதுல வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் ஆயிடுறாங்க. ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டு அவன் ஏதோ அவன் தெரிஞ்சுட்டே 4 போட்டோ அனுப்புவான், நீ உன்னோடதையும் அனுப்புன்னு சொல்லுவான். அந்த பொண்ணோட போட்டோயும் வாங்கிட்டு அதெல்லாம் பிக்சரைஸ் பண்ணிட்டு இருப்பான். பிக் பாய், ஆல் சில்ட்ரன் now know how to handle the mobile to its full capacity. நம்ம வயசானவங்களுக்கு தான் தெரியாது, அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், எப்படி பண்ணணும்னு தெரியும். அப்புறம் அந்த குழந்தைய வந்து வாட்ஸ்அப்ல போட்டு, இது மாதிரி நிறைய கேஸ் என்கிட்ட வந்திருக்கு. அதனால நான் சொல்றேன், இது வந்து என்கிட்ட வந்து எப்படி பண்ணணும், ஹெல்ப் பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும்னு போலீஸ்க்கு சொல்லணும். அப்படியே போலீஸ்க்கும் இவ்வளவு தூரம் இந்த சைபர் கிரைம் டீல் பண்றதுக்கு இந்த சமயத்துல அவ்வளவு கெப்பாசிட்டி கிடையாது. கொரோனால ரொம்பவே ஜாஸ்தி ஆயிடுது. அந்த மாதிரி குழந்தைகள் எல்லாம் இப்போ இட் இஸ் நாட் ரிச் அண்ட் புவர், இட் இஸ் போத் ரிச் அண்ட் புவர். நவ் இப்ப என்னன்னா, இல்ல பாவர்ட்டி, என்ன ஏழ்மையில இருக்காங்க அதனால அவங்களெல்லாம் வந்து பிடிச்சிட்டு போயிடுறாங்க அப்படின்னு கிடையாது. அந்த மாதிரி கிடையாது. இப்போ ஒரு டிசாஸ்டர்னு வந்தது வச்சுங்க, எர்த்குவேக் வந்தது, சைக்ளோன் வந்தது, இந்த மாதிரி நம்ம டிசாஸ்டர்ஸ்லாம் ரொம்ப ஃபேஸ் பண்றோம். சென்னையில எவ்வளவு ஒரு பெரிய ஃப்ளடிங் வந்தது. இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் லேண்ட்ஸ்லைட், அவலான்ச் இதெல்லாம் வருது இல்ல. இதுல வந்து முதல் அவதாரம் அந்த இடத்துல போய் நிக்கிறவங்க யாரு? கவர்மெண்ட் கூட இல்ல, இந்த டிராபிகர்ஸ் தான். ஏன்னா எல்லாரும் வந்து அல்லல் பட்டுன்னு இருக்காங்க. அவன் முழுகிட்டான், இவன் ஆயிடுத்து, இது எப்படி ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போய் எல்லாம் பேசிட்டு இதுக்கு இடையில இந்த பசங்களை ஃபர்ஸ்ட் கட்டி போயிடுவாங்க. இது நடக்கு, இதெல்லாம் ரெக்கார்டட், இஸ் ஆல் டாக்குமெண்டட், வெரி வெல் ரிசர்ச்ட் ஏரியா. அதனால இப்ப என்னன்னா, நம்ம ஒரு ஆந்திரால என்ன சொன்னாங்க, நாங்க இனிமே இந்த மாதிரி டிராபிகர்ஸ வர உள்ள விட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேட் கீப்பர் மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ போலீஸ்க்கு ப்ராப்ளமே இல்லைங்க. ஏன்னாக்கா கம்யூனிட்டி வாஸ் determined not to supply. ஆனா டிமாண்ட் இருந்தது. டிமாண்ட் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஏன்னா இது இந்த காலத்துல இதான் அதிகமாயிடுது.
டிமாண்ட் தான் அதிகமாயிடுது. இதுக்கு லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஏஜென்சிஸோ இல்ல நம்ம எல்லாம் அந்த பக்கம் பார்த்துட்டு இருந்தானா we are actually helping demand to grow. ஓகே, சோ என்னாச்சு, அந்த வில்லேஜ்ல ஆலியா தவிர அந்த இவங்க இன்னொரு வில்லேஜுக்கு போயிட்டாங்க. எங்க ஒரு வீக் கம்யூனிட்டி இருக்கோ அந்த வில்லேஜுக்கு போயிட்டாங்க. அதனால இது வந்து சப்ளை லெட் இல்ல, இட் இஸ் அ டிமாண்ட் லெட். அண்ட் வி ஆர் பார்ட் ஆஃப் தி டிமாண்ட். எப்போ நம்ம ஃபேமிலில இருந்து இந்த மாதிரி இடத்துக்கு போய் குழந்தைங்களை எல்லாம் விசிட் பண்றாங்க, என்ன, வி ஆர் பார்ட் ஆஃப் தி டிமாண்ட். எப்ப நம்ம வீட்டுல 10 வயசு குழந்தை 12 வயசு குழந்தைங்களை நம்ம வந்து சைல்ட் லேபரா வீட்டுல வந்து நம்ம வேலை வாங்குறோமோ, this is child labor. We are responsible for that demand. We cannot have a child below 18 years in anybody's house. Child has to be in school according to law. So we are part of the demand. So we are culpable of criminal act. மூணாவது, இவங்க பண்ற சாமான் காப்பெட் எல்லாம் வாங்குறோம். இவங்க பண்ற சாமான் எல்லாம் எதெல்லாம் பண்றாங்களோ அதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஐட்டம். சிவகாசியில சிவகாசிக்கு எவ்வளவு கிராக்கர்ஸ் வாங்குறோம். இந்த தீபாவளிக்கு எத்தனையோ ஸ்டேட்ல சொன்னாங்க, இல்ல தீபாவளியில இந்த மாதிரி பட்டாசு எல்லாம் வெடிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி 2-3 பேர் ஸ்டேட்ல போட்டாங்க. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு, நான் சொல்ல விரும்பல யாருன்னு. அந்த தொழிலாளிகள் எல்லாம் அவங்கள போய் கெஞ்சினாங்க, அப்பா இந்த மாதிரி பண்ணிடாதீங்க, அப்படி எங்களோட தொழிலெல்லாம் போயிடும். அந்த அளவுக்கு நம்ம டிமாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னாக்கா நம்ம வாங்கறதுனால, நம்ம டிமாண்ட் பண்றதுனால அவங்களுக்கு குழந்தைகள் இருக்கிற குழந்தை டிமாண்ட் ஜாஸ்தியானா குழந்தை ஜாஸ்தியாகும், டிராபிக்கிங் ஜாஸ்தியாகும். அப்ப நம்மளுக்கும் டிராபிக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு கேட்டா இதுதான் சம்பந்தம். தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ, விட்டிங்லி அன்விட்டிங்லி, we are all part of the demand. அதாவது இந்த டிமாண்ட் நம்ம எப்ப நம்ம குறைக்கிறோமோ அப்போதான் இந்த ப்ராப்ளம் குறையும். அதனால இது சப்ளை லெட்னு சொல்லவே முடியாது, டிமாண்ட் லெட் அண்ட் we are part of the demand. இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம பார்க்கணும். மூணாவது, இந்த மாதிரி யாராவது நம்ம லேடிஸ் எல்லாம் பார்த்தோன்னா இல்ல கேர்ள்ஸை பார்த்தோன்னா, இந்த பொண்ணு பேட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றோம்ல அவங்கள பத்தி, இந்த மாதிரி பொண்ணு, இந்த மாதிரி கேரக்டர்லெஸ் பொண்ணு அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்றோம். ஆனா அவங்களுடைய பாஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்க அவங்க சொசைட்டி அவங்கள விக்டிம் ஆக்கிட்டு இன்னைக்கு அவங்களே தூத்துறாங்க. You are responsible for making her in that condition, either by your customs. சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறது, இது ஒரு பெரிய வழி டிராபிக்கிங். ரெண்டாவது, இந்த தேவதாசிஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, குழந்தைங்களா அர்ப்பணம் பண்ணிடுவாங்க அம்பாளுக்கு. அந்த தேவிக்கு அர்ப்பணம் பண்ணியாச்சுன்னா அந்த இருக்கிற பிரீஸ்டோ யார் இருக்காங்க எல்லா அவங்களுக்கும் அந்த பொண்ணு அவங்கதான் பாடி தான், அவங்களோட பாடி தான். அப்போ இந்த மாதிரி ஃபீட்டிசைட், எப்போ நம்ம வந்து ஒரு பெண் குழந்தைய வந்து நம்ம கருவிலேயே அழிக்க பாக்குறோமோ அதுதான் அதோட வேல்யூ. அப்போ பிறந்தாச்சுன்னா அதுக்கு பாடி வேல்யூ தான், பாடி வேல்யூ தான். I am a nobody, I have only body. Okay, so this is all well connected. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல கேர்ள்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, பாய்ஸும் இருக்காங்க. அண்ட் பொர்னோகிராஃபினால ஸ்கூலுக்கெல்லாம் இப்போ காலேஜஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் பிரின்சிபல்ஸ் மிஸ்டர் அருண் குமார் பிரின்சிபல் அண்ட் you have a very big job to handle this kind of problems which are emerging in the society. Just I will take another 2 minutes only. இப்போ நான் இத்தனை பேசியிருக்கேன், ஏதோ நான் என்னால முடிஞ்சதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பார்த்திருக்கேன். ரொம்ப ஷார்ட் டைம், இதுல அவ்வளவு தூரம் சொல்ல முடியாது, ஏதோ சொல்லிட்டேன். ஒரு வெறியிலேயே வந்து பேசிட்டேன்னு நினைச்சீங்களேன். ஆனா இப்போ உங்களுக்கு என்ன தோன்றது, இந்த காலேஜுக்கும் இந்த டிராபிக்கும் இந்த மேடம்க்கும் வந்து சம்பந்தம் இருக்கா இல்லையா? இதான் ஒரு கேள்வி. இது சம்பந்தமே இல்லைன்னு நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா அது ஒரு தப்பான ஒரு மனப்பான்மை. என்னன்னா காலேஜ்லயோ, உங்க காலேஜ்ல இந்த சமயத்துல எத்தனையோ கேர்ள்ஸ் வீட்டுல சஃபர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டொமஸ்டிக் அபியூஸ், செக்ஷுவல் அபியூஸ். யார்கிட்டயுமே சொன்னதில்லை, எந்த டீச்சர் கிட்டயும் பேசினதில்லை, எந்த பிரின்சிபலும் இதை பத்தி விசாரிச்சது இல்லை. அதே மாதிரி பாய்ஸும் வாட்ஸ்அப்ல என்னென்னலாமா பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார், ஒண்ணுமே தெரியல நமக்கு. We don't know what's happening to the world of cyber, where these boys are totally addicted. And அதுல இருந்து தான் அம்மா சொல்ற பேச்சு கேட்கல, டீச்சர் சொல்ற பேச்சு கேட்கல,
ஆனா வாட்ஸ்அப் தான் லா அவங்களுக்கு. அது ஒரு அன்ரிட்டன் லா வச்சுங்களேன். அந்த வாட்ஸ்அப்ல எது பண்ணணுமோ அதே அந்த லைஃப் ஸ்டைல்ல வந்துட்டாங்க. அததான் கேக்குறாங்க. குழந்தைங்கலாம் பேரண்ட்ஸை விட்டு ஓடி போறாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி ஒரு உலகத்துல மாட்டிட்டு அவங்களுக்கு சில பேர் முழிக்கிறாங்க. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அவங்களுக்கு ஏதாவது நடந்திருக்கலாம், சொல்ல முடியல. அவங்களுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு நடந்திருக்கலாம், அவங்களுக்கு நடக்காட்டா கூட ஃப்ரெண்டுக்கு நடந்திருக்கலாம். இல்ல அந்த அந்த வில்லேஜ்லயும் அந்த சமுதாயத்திலயும் யாருக்கும் நடந்திருக்கலாம். இல்ல நியூஸ் பேப்பர்ல படிக்கலாம். தெரியாத விஷயம் இல்ல, தெரிஞ்ச விஷயம் பேச வேண்டும். It's called the conspiracy of silence. How do I remove this silence? அப்படிங்கிறது மெயின் கொஸ்டின். இப்போ என்னோட பிரின்சிபல் இருக்காரு, மிஸ்டர் அருண்குமார். I'm seeing you both on the இப்போ இது வந்து யூத்துக்கு ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. கான்ஸ்டிடியூஷன் என்ன சொல்றது, டிராபிக்கிங். எந்த அம்பேத்கர் அந்த சமயத்துல அந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் பண்ற சமயத்துல அவர் என்ன சொன்னாரு, டிராபிக்கிங்கிற ஒரு விஷயத்த கான்ஸ்டிடியூஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் என்ன சொன்னாங்க, ஆர்டிகல் 23, எவ்ரிபடி ஹாஸ் அ ரைட் நாட் டு பி டிராபிக். அதோட other side of the coin என்னன்னா, everybody has a duty to prevent trafficking. இது வந்து நம்ம இந்த பக்கம் இப்ப அங்க நடக்கிறது தெரியல, அவங்க ஃபேமிலி அவங்க என்ன நடக்குதோ, எனக்கு எப்ப வேணா உங்களுக்கும் நடக்கலாம், உங்க குழந்தைக்கும் நடக்கலாம். புரிஞ்சுக்கணும் அதை. கான்ஸ்டிடியூஷனை வந்து நம்ம we are violating the constitution by an act of omission. Others are committing crime, we are omitting to prevent crime. So both ways we are all culpable. ஸோ இதுல ஈடுபாடு வேணும் அப்படின்னு பார்த்தாக்க நிறைய காலேஜஸ் எல்லாம் ஆன்டி ஹியூமன் டிராபிகிங் கிளப்ஸ்ன்னு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதாவது ஒரு ப்ரொஃபசர், ஒரு டீச்சர், அப்புறம் அதுக்கு அடியில அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் யாரெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறாங்களோ அதெல்லாம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்லாம் அந்த கிளப்ல ஜாயின் பண்றாங்க. பண்ணிட்டு இந்த விஷயத்தை பத்தி நிறைய புரிஞ்சுக்கிறாங்க. போய் போலீஸ் சொல்றாங்க, நாங்க உங்களுக்கு இந்த விஷயத்துல எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரைனிங் கொடுங்க, உங்களுக்கு நாங்க ஹெல்ப் பண்ணுவோம். இல்ல எஸ்டிஓ யார் கிடைச்சாங்களோ அவங்களோடய சேர்ந்து இணைஞ்சு ஒரு என்ஜிஓவையும் கொடுங்க. இப்ப நாங்க ஆன்டி ஹியூமன் டிராபிக் யூனிட் பண்ணினதுனால கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து 2011 இன்னைக்கு வந்து எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் ஒரு ஆன்டி ஹியூமன் டிராபிகிங் யூனிட் இருக்கு. போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல அதுக்கு ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் இன்சார்ஜ். அந்த மாதிரி இடத்துல போய் இங்க வந்து அவங்களோட ஜாப் என்ன, ஒன்லி டு பிரிவென்ட் அண்ட் ஃபைட் காம்பேட் ஹியூமன் டிராபிகிங். திஸ் இஸ் த ஒன்லி they have been given a vehicle, they have been given a computer, they have given all the support by government of India. It is state government project. Government of India is giving for all the districts, all the states, no exceptions. Okay, so அந்த அதுல வந்து ஒரு என்ஜிஓ ஒரு மெம்பர் ஆகிறதுக்கு ஒரு ரோல் இருக்கு, ஒரு டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் மாதிரி இருக்கு. அதனால இந்த ஆன்டி ஹியூமன் டிராபிகிங் கிளப்ஸ்னா போலீஸோட இணைஞ்சு, என்ஜிஓட இணைஞ்சு, மற்றபடி யாரெல்லாம் சொசைட்டில இருக்காங்களோ அவங்களோட இணைஞ்சு இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் கொண்டு போனாக்க, நான் இப்ப நம்ம பண்ற இந்த அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து ஆக்ஷனா மாறணும் அப்படின்னாக்க, இந்த விஷயத்த நான் சொல்றதை விட இன்னும் கொஞ்சம் வெப்சைட்ல போயோ இல்ல ஒரு புக்ஸை படிச்சோ அந்த மாதிரி படிச்சு இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு விவரம் தெரிஞ்சதுனாக்க இது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆக்ஷனா கன்வெர்ட் ஆகும். இப்ப நான் ஸ்டூடெண்ட், சரி 12ஆம் கிளாஸ்ல ரொம்ப படிக்கணும், ரொம்ப வேலை இருக்கு, படிக்கணும் எல்லாம் இருக்கு. ஆனா குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட் ஒரு பேஷன் வரணும். எல்லாருக்கும் ஹியூமன் டிராபிகிங் வரணும்னு நான் அப்படி சொல்லல. ஒரு இந்த மாதிரி இந்த ஒரு சப்ஜெக்ட்ல உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பிரிட் வரும், ஃபயரி ஸ்பிரிட் வரும், இல்லை நானே ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க இதுல நிறைய விஷயம் பண்ணலாம். நிறைய கேசஸ் நீங்க ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். டிராபிகிங் ஆகிறத ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். போலீஸ் கிட்ட போய் நீங்க சொல்லலாம். ரெஸ்கியூ போகும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வாலண்டியர்ஸ் எல்லாம் வேணும், ஆஸ் பர் லா அவங்களுக்கு வேணும், ஒரு என்ஜிஓ வேணும், வாலண்டியர் வேணும்னாக்க நீங்க அதுல வாலண்டியர் பண்ணலாம். ரொம்ப 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 முன்னாடி யோசிக்க வேண்டாம். நான் என்ன சொன்னேன், இந்த மாதிரி ஒரு கிளப் ஆரம்பிச்சீங்கன்னாக்க உங்க காலேஜ்ல நிச்சயமா இதுக்கு உங்களுக்கு என்ன உதவி வேணுமோ நான் கொடுக்கறது ரெடி. பர்சனலி ஐ அம் ரெடி டு சப்போர்ட். ப்ளீஸ் ஒன்லி ஸ்டார்ட் திஸ் கிளப். we will give them the wings to fly. நீங்க ஆனா உங்களுடைய இனிஷியேட்டிவ் ரொம்பவே அவசியம். அதே மாதிரி ப்ரொஃபசர் வானதிக்கும் என்னோட ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா, இது ஒரு காலேஜுக்கு தான் பேசியிருக்கேன் அப்படின்னு வரும்பொழுது ஒரு இப்போ வந்து லிமிட்டெட் வேல ஒரு ஜியாகிரபி நம்ம டச் பண்றோம். ஆனா இது எல்லா ஜியாகிரபிக்கும் உபயோகம், எல்லா பூபாகங்களுக்கும் உபயோகம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னாக்க
நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஆன்டி ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் கிளப்ஸ் என்டையர் ஸ்டேட்ல உங்க அட்லீஸ்ட் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்ல ஆரம்பிங்க. பெரிய விஷயம். இந்த ரூசால இருந்து அது வரணும், அது வெளியில வரணும். So you spot the child, you can stop trafficking. Basic principle. And all the awareness programs through informed learning process can become action. Action இல்லாம நமக்கு ஒரு வேலையும் நமக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்காது. அந்த ஆக்ஷன் பண்ணி அதுல வர சாட்டிஸ்பாக்சன்ல தான் நம்மளே க்ரோ ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் மனப்பான்மை என்னன்னா, எனக்கு நான் இல்ல, நான் உலகத்துக்கு, அந்த உலகத்துல நான் என்ன தப்பு பாக்குறேனோ, எது பாக்குறேனோ, எது பார்க்க முடிஞ்சதோ, எது கவனமா கேட்டுட்டு இருக்கேனோ, லிசன் பண்ண கவனமா கேட்டுட்டு இருக்கேனோ, இந்த தப்பு எனக்கு நடக்கக்கூடாது, என் குடும்பத்தாருக்கு நடக்கக்கூடாது, எனக்கு தெரிஞ்சவங்க யாருக்கும் நடக்கக்கூடாது, தெரியாதவங்களுக்கும் நான் பண்றதுக்கு ரெடி அப்படின்னா, this is the way our children have to go with care for society. அப்பதான் நாளைக்கு அம்மா அப்பாவை கவனிப்பாங்க. இல்லைன்னா கேர்லெஸ்ஸா அவங்க ஏன்னா நான் படிச்சாச்சு, நான் வேலை பார்க்குறேன், நான் என் பொஞ்சாதியோட நான் எங்கேயோ போய் தங்கிக்கிறேன், எங்கேயோ இருக்கேன், அந்த மாதிரி ஒரு ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ற அளவுக்கு, பாதிக்கப்படுற அளவுக்கு நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாம் மாறிடுது. இந்த லைஃப் ஸ்டைல் மாறணும். அதனால ஸ்பாட் இட் அண்ட் ஸ்டாப் இட். This is the message I want to give to the college. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. I think நிறைய பேர் இங்க பிள்ளைங்க, if you would like to ask any questions, you can keep typing on the chat box. யாரோ ஒருத்தர் புரியலன்னு போட்டிருந்தீங்க, அதுக்கப்புறம் மேம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதெல்லாம் கேட்டுட்டு I am sure you would have understood. மேம், எனக்கு before I request the college representatives to say a word of thanks, I just want to maybe ask a question here. Please. நிறைய we hear about a lot of other things, sexual harassment இதெல்லாம் பேசுறோம். ஆனா இந்த குழந்தைங்களை கடத்திட்டு போயிருக்காங்க அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு I would also represent the student group that is sitting here, about 300 and odd children who are listening. இவங்களுக்கும் இன்னைக்கு as on date, நான் என் பக்கத்துல நெய்பரோ, என்னோட ரிலேட்டிவோ, இல்ல என்னோட கலீகோ, யார் வீட்லயோ இத மாதிரி ஒரு குழந்தை கடத்தப்பட்டது, குழந்தை மேபி a child or an adolescent or a young adult or an adult also, for organ transplant-க்கெல்லாம் adults are being targeted-ங்கிறது தெரியும். அந்த மாதிரி அனுபவம் இல்லாதவங்க இதுல எந்த அளவுக்கு I mean, I'm sure நிறைய பேர் இங்க இருக்கிறவங்க, நீங்க you worked in this area and இத பார்த்திருக்கீங்க நிறைய, அதனால உங்களுக்கு உள்ள இருந்து அந்த ஆதங்கம் வெளியே வருது and we are able to see it. பட் இத அனுபவிக்காதவங்க எந்த ஸ்டெப்ல இருந்து, ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸ் can we start into this? நீங்க ஸ்பாட் அண்ட் ஸ்டாப் அப்படின்னு சொல்றீங்க. Yes, but where do we start? Where do we start looking to spot something? இந்த மாதிரி, I mean, I am curious so that we do something in that line. I'm sure பிள்ளைங்களுக்கும், if you have, other than thank you, if you have any other questions in this line, please ask. We would be happy to get ma'am talk to you on that. Ma'am, I'll request you to answer that, ma'am. Yeah, sure. Very good question. என்னன்னா, எதுலயுமே லைஃப்ல எதுலயுமே நம்ம முன்னுக்கு வரணும்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த விஷயத்தை பத்தி ஒரு அவேர்னஸ். இந்த அவேர்னஸ் கொண்டு வருது அவங்களோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால வருதோ, இல்ல ஒரு எக்ஸ்போஷர்னால வருதோ, அனுபவிச்சு புரியறது ஒண்ணு, அனுபவிக்காத தெரியறது. காக்னிஷன் லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லெவல் காக்னிட்டிவ் சேஞ்ச். இது காக்னிட்டிவ் சேஞ்ச் இல்ல, நீங்க பேசுற கேரக்டரி நான் காக்னிட்டிவ் சேஞ்ச். இப்ப காலேஜ்ல பேசினதுனால நான் ஆன்டி ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் கிளப் ஆரம்பிங்கன்னு சொன்னேன். சோ இது எதுக்கு? இது lecture was relevant to the organization or the institution. If any of the students found it relevant, apt, then there will be a certain element of scope for taking initiative to spread the word. Spread word. The whole problem is because what we call the conspiracy of silence. ஆனா நான் ஆரம்பிச்ச சமயத்துல 1995ல ஆரம்பிச்ச சமயத்துல வீட்டுல கூட நம்ம 4 பேர்கிட்ட பேசும்பொழுது
சில பேர் அழுதுருவாங்க, சில பேர் வேண்டாம் இந்த பேச்சே வேண்டாம் எனக்கு நீ விடு அப்படிம்பாங்க. ஆனா அது வந்து ஒரு அனுபவம் ஆல்ரெடி அங்க ஆரம்பிச்சாச்சு. என்னன்னா என் பிடிக்கலங்கிறது அனுபவம் தான். என் மனசை வந்து இது வந்து தொட்டுடுது. இட் ஹஸ் டச்ட் மீ. பட் ஒரு ஹெல்ப்லெஸ்னஸ், ஐயோ நான் என்ன பண்ண முடியும், இந்த வேலையெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம்ப்பா, நம்ம இது வேற ஏதாவது பண்ணி இது நார்மலா அப்படிங்கிற ஒரு எஸ்கேபிஸ்ட் ஆட்டிடியூட் வந்துடும். சோ இதெல்லாம் வீட்லயும் நம்ம பேசணும். இதுக்கு உண்டான நிறைய உங்களுக்கு வந்து வெப்சைட்ல இப்ப போனீங்கன்னா நிறைய இருக்கு. You think your girls and boys don't know about this? They know everything. They know about all this. Totally accessible. ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு குரூப் சேர்ந்தது அப்படின்னாக்க அது ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு அட்வர்ஸா ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கு, அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு நெட்வொர்க் மாதிரி கொண்டு வர பாப்பாங்க. அதுதான் ட்ரிகர். தட்ஸ் தி ட்ரிகர். இப்ப நான் என்ன சொல்றேன், இந்த நெட்வொர்க்ஸ்லாம் எவ்வளவு, இந்த டிராபிகர்ஸ்லாம் பயங்கர நெட்வொர்க்கிங். அந்த ஒரு குழந்தை எப்படிடா 2 நாள்ல என்னெல்லாமோ கல்கட்டால ஆரம்பிச்சு யூபிக்கு போய் அங்கேயும் போய் 2 நாள்ல வேற எங்கேயோ போயிடும் குழந்தை. அவ்வளோ ஒரு அவங்களுக்குள்ள ஒரு அந்யோன்யம், பணத்துக்காக அந்யோன்யம். நம்ம வந்து பொழைக்க வைக்கிறதுக்காக அந்யோன்யம் இல்லையே, பொழைக்க வைக்கிறதுக்கு அந்யோன்யம் வேணும். அப்போ இந்த காலேஜ்ல வந்து இந்த கிளப் ஃபார்ம் பண்ண, கிளப்னால என்ன, எல்லாரும் சேர்றதுதான் கிளப். This is part of networking on the other side, on the side of prevention. So இந்த மாதிரி விஷயத்தை பத்தி நிறைய நம்ம வந்து எல்லாமே எல்லாம் கிடைச்சிடும்னு சொல்ல முடியாது. It was sheer luck, I think, of this college and the blessing that you gave, that we were able to interact on this per college. But it cannot be per college. It has to be all colleges. So இது வந்து பிளான்ட் பண்ற விஷயம் வந்து உங்களை மாதிரி ஒரு லீடர்ஷிப் கொடுக்கிற பொசிஷன்ல இருக்கவங்க பண்ணினாக்க இதோடைய ஃபாலோவர்ஸும் இதோட ஃபாலோ அப்பும் அவ்வளவு பிரமாதமா நடக்கும். அப்போ இந்த குழந்தைங்கன்னா வந்து no, we will not be a victim. Parents come together and say we will not be a victim. Where is demand? You cannot touch that community. இது கொண்டு வரணும். இது நிறைய இடத்துல சக்சஸ் ஆயிருக்கு. இது ஒரு மாதிரிலாம் இல்லை. இப்ப நிறைய இடத்துல அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வந்து கூட்டின்னு போய் அந்த பசங்க பஞ்சாயத்து மூலமாக ஒரு வந்து யார் ஆள் வந்தாலும் பஞ்சாயத்துக்கு போன் பண்ணி சொல்லணும், சார் இந்த மாதிரி ஒரு ஆள் வந்திருக்காரு, எங்களை எம்ப்ளாய்மெண்ட் கூப்பிட்டு கேட்கிறாரு, எம்ப்ளாய்மெண்ட்க்கு வெளில வரையான்னு கேட்கிறாரு அப்படின்னாக்கா பஞ்சாயத்து வந்து ஆளை வந்து தீவிரமா விசாரிச்சுட்டு என்ன பண்ற ஏது பண்ற, அவங்களுடைய ஆன்டிசிடென்ட்ஸ், அவங்களுடைய சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ், அவங்களோட சூழ்நிலை, அவங்களுடைய அசோசியேஷன்ஸ் எல்லாரையும் பத்தி விசாரிச்சு அது எப்படி அதுல நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியுமா முடியாதா? ஒரு மைக்ரேஷன் ஒண்ணு இருக்கு. இப்போ ஜூண்டா குரூப்பா மைக்ரேஷன் பண்றாங்க, ஜார்க்கண்ட்ல இருந்து போறாங்க. அவங்களுக்கு நம்ம எதுக்கு போறோங்கிறதே தெரியாது. இதே மாதிரி வெளிநாடுக்கும் அனுப்புறாங்க, எதுக்கு போறோங்கிறதே தெரியாது. ஏதோ வேலை வாய்ப்பு வந்திருக்குன்னா அங்க போய் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் நடக்கிறது. அதனால டிராபிகர்ஸ்லாம் மைக்ரேஷன் எங்க நடக்கிறதோ அந்த ஜியோகிராபிக்கல் ரூட்ஸ் எல்லாம் பார்ப்பாங்க, எந்த இடத்துல அதிகமா மூவ் ஆறாங்கன்னு பார்ப்பாங்க, அந்த ஜியோகிராபிக்கல் ரூட்ஸ்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க. ஸோ டிராபிகர்ஸ் ஃபிஷ் இன் த ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் மைக்ரேஷன். அவங்களுக்கு நிறைய ஆள் கிடைக்கும். ஸோ நான் அவேர்னஸ் கொடுத்து புக்லெட்ஸ் கொடுத்து இந்த மாதிரி இப்பதான் இதுதான் சேஃப் மைக்ரேஷன், அதாவது வாலண்டரியா போறோம்னா சேஃப் மைக்ரேஷன். டிராபிகிங்ல என்னைக்குமே வாலண்டரி கிடையாதுமா. Nobody says I want to be in this job. NHRC 2006 or 7 they did the research. 60% came into prostitution as minors, but they were 18 or 19 at that time. They were less than 18 when they entered. யாருமே தெரிஞ்சுட்டு வேணும்ட்டு வரமாட்டாங்க. அதனால இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் வந்து எல்லா இடத்துலயும் நம்ம பேசணும். பேசுறதுக்கு நம்ம தயங்கக்கூடாது. நமக்கு சப்போர்ட் இருக்காதேன்னு நினைக்க கூடாது. சப்போர்ட் பண்ணாதவங்கள சப்போர்ட் பண்ற வைக்கணுங்கிற ஒரு தைரியமும் வரணும், கான்பிடன்ஸும் வேணும், அந்த மெத்தடும் வேணும், பேசி சொல்றக்கூடிய மெத்தடும் வேணும். அது இருந்தாக்க இந்த வேர்ட் இந்த பண்ண முடியும். ஆனா 2-3 விஷயம் நம்ம எல்லாருக்கும் அப்பால் இருக்கிறது என்னன்னா, எப்போ இந்த சைபர் சிச்சுவேஷன் வந்துருக்கோ, சைபர் கிரைம் வந்துருக்கோ, நம்மளுக்கு நம்ம குழந்தையே புரிஞ்சிக்காத நிலையில இருக்கோம். நம்ம குழந்தை எந்த சூழ்நிலை இருக்கோங்கிறது நமக்கு தெரியல.
குழந்தை நம்ம கிட்ட சொல்றது இல்ல, சொல்றது யாருக்கிட்ட சொல்ல வேண்டாத ஆள்கிட்ட போய் சொல்றது, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். அதனால that is another ball game to deal with, because that is the major, this is the major framework of trafficking today, is trafficking through the cyber world. மனசை பிடிச்சு உடலை பிடிக்கிறது. முதல்ல உடலையே பிடிச்சு போயிட்டு இருந்தாங்க, இப்ப மனசை பிடிச்சு மனசால உடலை பிடிச்சிட்டு போறாங்க. இந்த மாதிரி ரூட்ஸ் எல்லாம் நம்ம உள்ள நம்ம குடும்பத்துக்குள்ளேயே வந்து ரூட் மாத்துறாங்க பாருங்க. So dissemination, that's why I said spot it, stop it. The spot it, stop it is ஒரு pithy statement, but இதுக்கு உள்ள எத்தனை அடங்கி இருக்குன்னு பாருங்க. Networking, all of this is part of. Thank you so much, ma'am. Yeah, Shivagami. Yeah, சொல்லுங்க principal, I think. Thank you, ma'am, for a really awareness. The principal is good. Principal sir would like to share a few words on the program. So, madam, good afternoon to everybody. So, one of our participant girl student wants to talk to you. Yeah, sure. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. உட்காருமா. என்ன படிக்கிறீங்க? உட்காரு, என்ன தலை மறைக்கிறீங்க? மூஞ்சி மறைக்கிறீங்க. சொல்லுங்க. Good afternoon, ma'am. தமிழ்லயே பேசுங்க. என்ன பேரு? K. Hemalakshmi, ma'am. I'm third year BSc Mathematics படிக்கிறோம். சூப்பர். என்னோட weakest subject, உங்களோட strong subject. Thank you, ma'am. Thank you for giving that valuable information to us, ma'am. நாங்க இனிமே எங்க வெளிய போனாலும் கொஞ்சம் அவேரா இருக்க பாக்குறோம். கொஞ்சம் வேறவா? இல்ல மேம், நிறையவே வேற இருக்க பாக்குறோம், இல்ல வேற இருப்போம். மத்தவங்களுக்கு you have to pass this message to every girl students in your neighborhood. Okay. I know people in Vellore who are good NGOs. அவங்களோட நீங்க வந்து அசோசியேட் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா அவங்கள நான் கனெக்ட் பண்ணி விடுறேன். அவங்கள other ways also, if you want to associate with somebody to do this work even in your college to start the club and other things, we can provide you the necessary resource and support. Not only support, resource and support. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Madam, good afternoon. Good afternoon. So the RUSA State Project Directorate has taken a keen interest on promoting students' future and promoting students' employability. So இந்த டாபிக் வந்து இஸ் வெரி பர்டிகுலர் ஃபார் அவர் காலேஜ். என்னன்னா எங்க காலேஜ்ல மோர் தென் 80% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேர்ள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். நாங்க வி ஆர் ஃபேஸிங் சச் ப்ராப்ளம்ஸ். ஏன்னா சின்ன குழந்தைங்களே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து படிக்கிற பசங்களே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கல்யாணம் ஆகிட்டு வருவாங்க. இங்கே செகண்ட் இயர்ல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிசி வாங்குவாங்க, கல்யாணம் ஆகிட்டு வருவாங்க. இந்த மாதிரி நீங்க சொன்ன ப்ராப்ளம்ஸும் இங்கே நிறைய வி ஆர் ஃபேஸிங் சச் ப்ராப்ளம்ஸ் ஹியர். இங்க என்னன்னா எல்லாருமே ரூரல் சைட்ல இருந்து வராங்க. நீங்க திருவண்ணாமலை டிஸ்ட்ரிக்டினுடைய நீங்க இந்த நீங்க சொன்ன ஆக்டிவிட்டிஸ், திருவண்ணாமலை டெமோகிராஃபியை நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய சின்ன குழந்தைங்களுடைய மேரேஜ் வந்து நிறைய இருக்கும். இதுக்கு காரணம் என்னன்னா நம்ம குழந்தை பின்னாடி வந்து எங்கேயும் போயிடக்கூடாதே அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இதுக்கு ஒரு சேஃப்கார்ட் பண்ணுங்கிறதுக்காக சின்ன குழந்தையிலேயே உங்களுக்கு மேரேஜ் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ யுவர் டாபிக் இஸ் வெரி ஆப்ட் டு அவர் காலேஜ். ஸோ இன் திஸ் வே I congratulate you. I congratulate the RUSA State Project Directorate and the Madam Bhamathi Madam. நாங்கள் ரொம்ப தேங்க்ஸ் எங்க கல்லூரிக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வழங்கின ரூசா ப்ராஜெக்ட் டைரக்டரேட்டுக்கும் மேடம் பாமதி அவர்களுக்கும் நாங்கள் இந்த கல்லூரியினுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ மேடம். இதுல ஒரு ரெண்டு நீங்க சொன்ன விஷயம் இது ஆக்சுவலா நான் ஒரு ட்ரஸ்ட் நடத்திட்டு இருக்கேன். அன்னபூர்ணேஸ்வரி சோஷியல் சர்வீஸ் எஜுகேஷன் ட்ரஸ்ட் நடத்திட்டு இருக்கேன். அந்த ட்ரஸ்ட் மூலமாக குழந்தைங்களுக்கு
போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணியோ வருஷம் வருஷம் பணம் போடுறதோ இல்ல அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஃபீஸ் கேட்டா ஃபீஸ் கொடுங்க 45-50 குழந்தைங்களுக்கு பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா ஒரு ஸ்கூல்ல ஹை ஸ்கூலு அந்த ஸ்கூல்ல வந்து ஆர்ஃபன்ஸ், நான் முக்கியமா ஆர்ஃபன்ஸ் தான் எடுக்கிறேன். இதர் ஆர்ஃபனேஜ்லயே போய் செலக்ட் பண்ணுவேன், இல்லைன்னா ஸ்கூல்ல போய் செலக்ட் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல ஒரு 20 குழந்தைங்களை செலக்ட் பண்ணணும். அல்ல ஆர்ஃபன்ஸ் இல்ல சிங்கிள் பேரண்ட், ரொம்ப ஏழ்மை, காமன் டு ஆல் வச்சுங்களேன். நான் ஆரம்பிச்சு இந்த ஸ்கூல்ல எக்ஸாமின் பண்ணி இந்த மாதிரி பசங்க இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி 20 குழந்தைகள் 25 குழந்தை முதல்ல இருந்தாங்க. நான் போஸ்ட் ஆபீஸ்ல பணம் கொடுக்கிற தேதிக்கு 4 பேர் கல்யாணம் ஆகி அவங்க பிரெக்னெண்டா வேற இருக்காங்க. இது ஒண்ணு. என்ன ஸ்கூல் நீங்க பேசுறது காலேஜ், நான் சொல்றது ஸ்கூலு. 12 கூட முடிக்கல. இப்ப முந்தா நேத்துக்கு ஒரு 4 நாள் முன்னாடி ஒரு குழந்தை 12ஆம் கிளாஸ் படிச்சு நல்லா மார்க் வாங்கியிருக்கு. அந்த குழந்தைய வந்து அம்மா அப்பா கொண்டு போய் ஆளெல்லாம் கூட்டி வந்து கல்யாணத்துக்கு எல்லாம் ரெடி ஆயிட்டாங்க. அந்த சமயத்துல ஆக்டிவிஸ்ட் போய் அந்த குழந்தைய ரெஸ்கியூ பண்ணிட்டோம். அப்ப கல்யாணம் ஆகல, எல்லாம் ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் ரெடி. 2 கேர்ள்ஸ், அவங்களுக்கு இன்னொரு குழந்தை கார்பரேஷன் படிக்கிறது. அந்த பொண்ணு சிடபிள்யூசில இருந்து வந்து நியமானுசார் அந்த குழந்தைய கூட்டின்னு போய் கொண்டு ஒரு ஹோம்ல கொண்டு விட்டுருக்கோம். அப்பா உனக்கு என்னமா பண்ணணும், மேற்கொண்டு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லு எப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, எனக்கு பிஎஸ்சி நர்சிங் வேணும்னு சொல்லி. பிஎஸ்சி நர்சிங்கா? இப்போ வந்து அட்மிஷன் எல்லாம் தீர்ந்து போச்சு, தமிழ்நாடுல எல்லாம் தீர்ந்து போச்சு. அந்த குழந்தைய வெளியில பெங்களூர்ல கேட்டோம், அங்க கேட்டோம், இங்க கேட்டோம், இடம் இருக்கு நாங்க எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா இந்த அம்மா அப்பா அந்த குழந்தை கல்யாணம் பண்ணது தப்பே தவிர அந்த குழந்தையோட அம்மா அப்பாவோட கன்சென்ட் இல்லாம இந்த குழந்தைய நாங்க ரீலோகேட் பண்ண முடியாது. இல்லைன்னா ஹேபியஸ் கார்பஸ் பெட்டிஷன் தான் ஒரு குழந்தைய இவங்க கடத்திட்டு போயிட்டாங்க வந்துடும். அந்த மாதிரி வந்து கடைசியில சென்னையிலேயே அதுக்கு ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி நடக்கிறது. இப்போ கவர்மெண்ட்டை கான்டாக்ட் பண்ணி கவர்மெண்ட் மூலமாவே பண்ண வச்சுட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி எப்படி அவங்களுக்கு நிறுத்தணும்னு தோணித்து, அந்த ஆக்டிவிஸ்ட்க்கு யாரோ வில்லேஜ்ல இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்க. நீங்க கேக்குறீங்க இல்லையா, தப்புன்னு தெரியும், தப்பு நடக்க விடலாமா நடக்க கூடாதாங்கிறது தான் நம்ம சாய்ஸ். நடக்க விடலாமா நடக்க கூடாங்கிறது நம்ம சாய்ஸ். இது நமக்கு தெரியும், தப்பு. 18 வயசுக்குள்ள கல்யாணம் பண்றது தப்புன்னு தெரியும். அந்த வில்லேஜ்ல இருந்தே யாருக்கோ இன்ஃபார்ம் பண்ணி அவங்க கரெக்டா வந்து கல்யாணத்தை நிறுத்தினாங்க. இப்ப இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு குழந்தைங்கள்ட்ட சொல்லி ஒரு என்ஜிஓ எப்போதுமே ஒரு கையில அந்த மாதிரி போய் வேலை பண்றவங்க நம்ம கையில இருக்கணும். அதெல்லாம் வெள்ளூர்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க. என்ன சொல்றேன், இதெல்லாம் தவிர்க்க முடியாத விஷயங்கிறதே இல்லை. அப்ப இந்த குழந்தைங்க, இந்த மாதிரி குழந்தைங்களை போய் நான் வந்து ரோட்டரியில ரெஃபர் பண்ணிருக்கேன். இந்த குழந்தை வந்து சண்டை போட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிற பொண்ணுக்கு நம்ம ஆனர் பண்ணணும், அவார்டு கொடுக்கணும். அப்படின்னு வந்தானா அவேர்னஸ் வருமா வராதா? எனக்கு நடக்காது, இன்னொருத்தருக்கு நடந்து எனக்கு தெரியுமா தெரியாதா? அதை நான் வந்து அதுல ஒரு நடவடிக்கை நானே எடுப்பேன், என் லைஃப்ல நடத்தி காட்டுவேன். இது மாதிரி these are all very dynamic situation, right? It's very complicated. However, for any human being to learn the experience of a bad experience or tragic experience of another human being, you don't have to be told. சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இந்த மாதிரி நடக்கிறது இந்த ஸ்கூல்ல நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க, இது பெரிய விஷயம். நிறைய ஸ்கூல்ல ரெக்கக்னிஷனே பண்றது இல்ல. வாய் மூடாம என்ன ஸ்கூலுக்கு கேட்ட பேர் வரும் இதா பாக்குறது. ஒரு குழந்தை கல்யாணம் இருந்தா என் ஸ்கூல் கெட்டு போயிட, பேர் கெட்டு போயிடுமா பார்த்துட்டு இருப்பேன். அவங்கள புக் பண்ணுவேனா, பேரண்ட்ஸ் புக் பண்ணுவேனா, அந்த பையனை புக் பண்ணுவேனா? இதெல்லாம் இந்த கொரோனால வந்து டிமாண்ட் டவுரி கிடையாது, நல்ல சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணிட்டானா செலவில்லை, நிறைய பேரை கூப்பிட வேண்டாம், டிஸ்டன்சிங், மாஸ்கிங், இதெல்லாம் ரொம்ப சௌரியமா நிறைய கல்யாணம் நடந்தாச்சு, நிறைய கல்யாணம். அப்புறம் என்ன, கல்யாணம் ஆன அப்புறம் அடி தடி. ஏன்னா அவரை பத்தி விசாரிச்சு நமக்கு வேலை இருக்கான்னு கூட தெரியாது. இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல அவ்வளோ கேர்ள்ஸ் எல்லாம் ரூரல் ஏரியாஸ்ல எல்லா இடத்துலயுமே ரூரல் ஏரியாஸ்ல இன்னும் அதிகமா சிரமப்பட்டு இருக்காங்க. நீங்க ரொம்ப கரெக்டா பாயிண்ட் அவுட் பண்ணீங்க. ஐ ஹவ் தேங்க் யூ ஃபார் that you're doing this, that you have recognized this problem, but you need to be able to associate with people who can help you and prevent such problems. Thank you. Thank you, madam. Thank you so much, ma'am. We have taken your speech and suggestions as an initiative, and we will spread this message to all of our girl students.
in I would order like- I would like to take your- in order to Okay. curb the trafficking menace. Thank you, madam. Thank you. Thank you. I didn't get your name. I am Dr. K. Balamurugan. Okay. I would like to take your number. I'm going to give you my number Okay, madam. and I will see how many times you talk to me for your problems. Okay, madam. Thank you all. That is the parameter, that is the only determinant of the success of this event for you. Okay, definitely, madam. Thank you. Thank you, ma'am, for the wonderful session. We can see the students' messages full of thanks, and it has been very useful to them. Sir, we have also shared a feedback link for the program. We would like to know the feedback of the students on this program. The faculties can also fill the feedback. Thank you, ma'am, for the session, and thank you, one and all, for your participation. யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஸ்ரத்தா கேஸ் பத்தி கேட்டிருக்காங்க. நான் ரெஃபர் பண்ணிட்டேன். பாருங்க அங்க. இது கவர்மெண்ட்ல என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. Professor Vanity, I'm bound to answer this question. Sorry, although you have closed it because it pertains to government and from government. கவர்மெண்ட்ல வந்து நிறைய இந்த உங்களுக்கு சைல்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர் தெரியுமா எல்லாருக்கும்? சைல்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர், அதாவது டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்டுக்கு கீழே சைல்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. உங்க டிஸ்ட்ரிக்ட்ல, வெள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் ஒரு சைல்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர் இருக்காங்க. அவங்களுடைய ரோலே இதுதான். என்ன நடந்தாலும் நடக்காட்டாலும், யாரு சொன்னாலும் சொல்லாட்டாலும், யாருக்கு தெரிஞ்சாலும் தெரியாட்டாலும் அவங்க தெரிய வைக்கிற ரோல் தான் இந்த சிபியூஸ், சைல்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர்ஸ். நீங்க நேரா அவங்களுடைய உதவியை நீங்க நாடலாம். அதான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க. அதான் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ்ன்னு வேற நிறைய இருக்கு. அதாவது அவங்க என்ன பண்றாங்களோ எல்லா ப்ரோக்ராம்லயும் ஜெண்டர்னு பொறுத்து ஒரு அவேர்னஸ் இருக்குமே தவிர ஹியூமன் டிராபிகிங்னு பொறுத்து இருக்காதா இருக்கலாம். ஆனா இந்த சைல்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர் எதுக்குன்னா, domestic violence, any form of violence faced by the families or the children or anybody is covered under the Domestic Violence Act. All the CPOs have been appointed under the Domestic Violence Act. Thank you. So that's an information. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much. Sorry for overstepping my time limit. Not at all, ma'am. Not at all, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Dr. Bala, sir. Thank you. Thank you all. Thank you all for your time. Principal, உங்களுடைய எல்லாருக்கும், உங்க டீமுக்கும் and management team, thank you so much.